श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी। ना तुम डोल हो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। अब तब जब कब तू ही हम तो प्रसाद सुखी सदही। हो आया दूरों चल कै, मैं तकी तो सरनाए जियो। मैं आशा रखी चित मह, मेरा सबो दुख गवाए जियो। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविय, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी, नूर अरसोह कुरसोह चटिया। तुध डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहां साहो। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा बेसाहो। सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। माग पुनीत भई, तीरथ अंतर जानिया। साजन सहज मिले, गुण गह अंक समानिया। माग पुनीत भई, तीरथ अंतर जानिया। साजन सहज मिले, गुण गह अंक समानिया। प्रीतम गुण अंके, सुन प्रभ बंके। तुद भावा सर नावा, गंग जमन तह बेणी संगम। सात समुंद समावा, पुण्य दान पूजा परमेश्वर। जुग जुग एको जाता
ਮਾਘ ਮਹਾ ਰਸ ਹਰ ਜਪ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਤਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਪੂਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਜਾਤਾ ਨਾਨਕ ਮਾਘ ਮਹਾ ਰਸ ਹਰ ਜਪ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਜਹਰਾ ਜਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ ਜੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੱਕ ਹੱਕ ਅੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਧਰਤੀ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮਗੀਰ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਮਹਾਨਾਮੇ ਬਾਣੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 3 ਪੋਹ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਐਸਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆਵੇਗਾ। ਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਛੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ।
अज विछोड़ा पवेगा ते दुबारा असीं मिल नहीं सकांगे। ये कुर्बानियां सतगुरु ने किहदे लई देना कीतियां? साडे लई देना कीतियां गुरु सवारियो। साडे उत्ते परोपकार करन वास्ते सतगुरु जी ने अपना सब कुछ वार दिता। पुत्र किहनूं प्यारे नहीं हैं? साडे बच्चियां दे शरीर उत्ते छोटी जी खरोंच आ जाए, झीड़ लग जाए ना, दर्द बच्चे नूं हुंदा ते उह तों वध दर्द अगों पिता नूं हुंदा, मां नूं हुंदा कि साडे बच्चे दे सੱਟ लगी है। पर आपां देखी जदों चमकौर दी गढ़ी दे विच गुरु कलगीधर पातशाह महाराज दे फरजंद बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह जी दुश्मनां नाल जूझदे हन। किन्ने फट उन्हां दे शरीर उत्ते लगे ने, छातियां उत्ते जिहड़े नेजे ने वो सब झलना कीते, अनेकां वार झले। पर कलगीधर पातशाह महाराज ने अपने नेत्रां नाल ये सब कुछ देखिया, पर मुखों सी तक नहीं आखी। ना ही साहिबजादियां ने बदाने जां सी तक आखना कीता, ना ही गुरु कलगीधर पातशाह महाराज अपने पुत्रां नूं शहीद हुंदिआं देख के दुखी होए ने। ते पातशाह चढ़दी कला दे जयकारे गजांदे ने, बोले सो निहाल सत श्री अकाल। साडा एक देखो एक बेनती मैं करदे हां, एक शहीद होया जिन्हां नूं फट्टियां विच यीशु मसीह नूं फट्टियां विच टंग दिता गया, शहीद किया गया। एक नूं उन्होंने अपना धर्म जिहड़ा है वर्ल्ड विच फैला दिता। 25 तरीक की जिहड़ी 25 दसंबर आउंदी है, उस दिन क्रिसमस डे मनाई जाती है, मुबारक है मनाण। पर गुरु सवारियो आपां सिख परिवार आपां पंजाब की धरती ते रहे, साडे जो आपां इतिहास पढ़ी ना, आपां साडा एक एक पन्ना शहीदां नाल भरिया होया है। किताब लिखनी शहीद सिंघां दे नाम ते किताब लिखनी शुरू कर दईए ना, सारा साल जिहड़ा है वो शहीदी साकियां नाल भरिया। पता नहीं किन्ने शहीद होए ने, इन्ने शहीद होए होण ते आपां फिर साडे जिहड़े बच्चे ने वो सिੱਖੀ ਵੱਲ मुनकर होंदे जा रहे ने। कारण की है कि आपां साहिबजादियां दी कुर्बानियां नूं भुल गए, गुरु पातशाह दी कुर्बानी नूं भुल गए हैं, उन्हां महान ਸਿੰਘਾਂ सूरमियां दी कुर्बानियां नूं भुल गए हैं जिन्हां ने साडे लई कुर्बानियां दित्तियां। ते तां कि ये मन च निश्चा रखिया कि असी भावें शहीद हो जाइए, पर गुरु कलगीधर पातशाह महाराज साडी जिहड़ी कौम है ना, खालसा पंथ, ये चढ़दी कला दे विच रवे। अकिरत कण बन चुके आपां। अकिरत कण नूं कहंदे किसी दे कीते होए परोपकार नूं भुला देवे। इस करके आपां साहिबजादियां नूं, गुरु पातशाह नूं असली श्रद्धांजलि यही है शहीद ਸਿੰਘਾਂ नूं कि आपां उन्हां वल्लों पाए हुए पूरनिਆਂ ते चलीए, पूरनिਆਂ ते चलीए, सिमरन करिए, बाणी पढ़ीए, सावध सूरत होइए ते खंडे बाटे दा अमृत छकीए, फिर गुरु सर साडा जीवन सफला होवेगा। सो गुरु पातशाह महाराज बख्शिश कर रहे हैं। तुखारी राग दे विच गुरु नानक पातशाह महाराज माघ दे महीने द्वारा सानू पावन उपदेश दे रहे हैं। आओ अपनियां मन बिरतियां एकागर करिए, ध्यान गुरु चरणां नाल जोड़ीए ते गुरु पातशाह जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उचारण करो जी सतनाम श्री
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਾਘ ਪਨੀਤ ਭਈ ਤੀਰਥ ਅੰਤਰ ਜਾਣਿਆ, ਸਾਜਨ ਸਹਿਜ ਮਿਲੇ ਗੁਣ ਗਹਿ ਅੰਕ ਸਮਾਨਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ 3 ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਕੱਲਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੱਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਤਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਨ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਧੋਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ। ਕੁੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਗਿਆ ਪ੍ਰਯਾਗ ਤੀਰਥ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਦੇ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਮੈਂ ਨਿਤਾਪਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਤਾਪਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਨਾਮ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ, ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਸਾਚਾ ਥਾਨ ਤੀਰਥ, 10 ਪੁਰਬ ਸਦਾ ਦਸਾਹਰਾ, ਹੋ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕਾ ਸਦਾ ਜਾਚੋ, ਦੇਹੁ ਪ੍ਰਭ ਧਰਣੀ ਧਰਾ। ਹੇ ਧਰਣੀ ਧਰਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਹੋ ਪ੍ਰਭ ਧਰਣੀ ਤਰਾ, ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਨਾਮ ਦਾਰੂ,
मैल लागै सच बिन, गुरबाक निर्मल सदा चानण, नित साच तीरथ मज्जणा। सतगुरु कहते ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੀਰਥ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਫਸ ਜਾਣਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹਾਂ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ, ਆਦਿ ਵਿਆਧੀ ਉਪਾਧੀ ਰੋਗ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਮਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਤੋਂ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਤਨ ਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਰੋਵਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੱਕ ਅਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤੀਰਥ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਵੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਸਮਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਪਰ ਨਹਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਉਦੋਂ ਬਣਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਾਸ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜੀਵ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਪਾਂ 31 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਤਨੇਮ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰੀਏ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰ 'ਤੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸੰਗਰਾਂਦ 'ਚ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਘ ਮੱਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ, ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ। ਸਾਧੂਆਂ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਧ ਜਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੀਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ। ਇਸ ਤੀਰਥ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਣਾ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨਾ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ, ਰਸ਼ਤਾਂ ਬਸ਼ਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸਹਾਇਤਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਧਨ ਸੰਪਤਾ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਕਰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
तो इत्थे गुरु नानक पातशाह महाराज कहते माघ पनीत भई तीर्थ अंतर जन। जीव इस्त्री कह रही है कि मनुखा जन रूपी माघ के महीने दे विच पनीत पई, पनीत पवित्र, पवित्र हो गई। किवें होई है? तीर्थ अंतर जानिया, नाम जप के बाणी पढ़ के जदों अंतर आत्मे का ज्ञान होया ते अंदर मैं तीर्थ नूं जानना कीता, मेरे अंदर ही फिर तीर्थ बन गया। इत्थे ही जिहड़े तिन्नां नदियां दा मेल हुंदा है, गया पराग इत्यादक, एक थान ते ही गुरु सिर इकत्तर हो जाता है। कहते मान लो मेरे अंदर वो तरवेणी जिहड़ी है वो प्रगट हो गई है। क्योंकि कई हिंदू मत के इहो ਜਿਹੇ तीर्थ भी हैं कि जिन्हां नदियां दे विच इशनान करन नाल ਇਹ लिखिया कि इन्हां दे ग्रंथां 'ਚ कि ਇਹ कर्म नाशक नदी है। जिथे इशनान करांगे साडे सारे कर्म जिहड़े ने ना चंगे कर्म खत्म हो जाणगे। लोकां दे मन 'ਚ ਇਹ वहम भरम, पर जदों गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज पूर्व की यात्रा लई तुरे सन, सतगुरु जी ने पटना साहब की धरती ते पहुँचना सी। पटने तो पहला ये नदी आई, जिस नदी नूं कर्म नाशक नदी आख्या जाता है। जदों ये नदी आई तो गुरदेव पिता महाराज जदों सतगुरु का मन किया कि इशनान करिए, तीर्थ जान के नहीं कि वैसे सफ़र किया है चलो हुण आपां अपना थकेवा लाहण वास्ते आपां फ्रैश हो जाइए, इशनान करिए। जदों गुरदेव पिता महाराज ने अपने वस्त्र उतारे, सतगुरु इशनान करन लगे, पांडे लोग जिन्ने भी सारे सतगुरु दे कोल चल के आ गए। धन गुरु कलगीधर, धन गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज नूं आखण लगे कि पातशाह कि इस नदी दे विच पातशाह जी इशनान करन दे नाल सारे जिहड़े चंगे कर्म ने नाश हो जाते, खत्म हो जाते हैं। सतगुरु आप जी इत्थे इशनान ना करो, पांडे लोग कहण लगे। तो गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज ने पांडियां दी एक गल नहीं मन्नी। पातशाह जी ने इशनान किया, इशनान करके सतगुरु बाहर निकले, वस्त्र सतगुरु ने पहने तो पांडे लोगों को सतगुरु ने समझाया कि किसी भी जल विच इशनान करन दे नाल कर्म नाश नहीं हुंदे हन। इत्थे तां शरीर की पवित्रता हुई है, साडा शरीर साफ हो गया, शरीर का जिहड़ा थकीमा लथ चुका है। कहते कर्म नाशक उदों हुंदे ने जदों आपां माड़े कर्म करिए। अपने जिंदगी विचरदियां होइयां सानू मालक ने सारियां सुख सहूलतां दित्तियां ने, कंचन वर्गा शरीर देना कीता है। असी परमात्मा का नाम ना जपी, चंगा कर्म लोक भलाई दे काम ना करिए, वो माड़ियां हरकतां करिए जिहड़े काम करन तो सानू साडा गुरु परमेश्वर इजाजत नहीं दिंदा है। तो गुरु तेग बहादुर पातशाह कहणगे फिर भाई कर्म नाशक ने, इंज कर्म नाशक नहीं हुंदे, ये तो शरीर की पवित्रता है। सो इहो जे तीर्थ भी इन्हां लोकां दे हन जिथे ये कहंदे ने एक कर्म नाशक नदी है, जिथे इशनान कर लिया तो साढ़े कर्म नाश हो जाएंगे। पर गुरु पातशाह ने इशनान करके सारियां दा भुलेखा कढ़ दिता कि भाई कोई कर्म नाशक नहीं हुंदा। क्योंकि इशनान किया तो घर दे विच फिर पटने की धरती साहिबजादे का प्रकाश हो गया। जे कर्म नाशक होने होंदे तो साहिबजादे का प्रकाश ही नहीं होना सी। ये बिल्कुल पांडे लोगों के ही जिहड़े वहम भरम जीवां दे मन च पैदा किए हुए ने, क्योंकि उदों लोग अनपढ़ सी, सोझी नहीं सी। अज हर एक जीव पढ़िया लिखिया है तो गुरबाणी इस जग में चानण कर्म वसै मन आए। गुरबाणी पढ़ते ने, गुरबाणी पढ़न दे नाल जीवां दे अंदर ज्ञान पैदा हो गया, पता लग गया, सिक्ख्या मिल गई कि भाई
ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਖੰਡ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਹਿਮ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿੱਤਾ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵੀ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਪਨੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਤੀਰਥ ਅੰਤਰ ਜਾਣਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਤੀਰਥ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ 68 ਤੀਰਥ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਤੀਰਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਜਨ ਸਹਿਜ ਮਿਲੇ ਗੁਣ ਗਹਿ ਅੰਕ ਸਮਾਨਿਆ। ਬਾਹਰਲੇ ਤੀਰਥ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਥੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੇ ਤੀਰਥ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਥ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਸਹਿਜ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਤਮ ਅਡੋਲਤਾ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਜਨ ਸਹਿਜ ਮਿਲੇ। ਸਾਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੁਣ ਗਹਿ ਅੰਕ ਸਮਾਨਿਆ। ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਣ ਗਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਕੜਨਾ, ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਪਕੜ ਕੇ ਅੰਕ ਸਮਾਨਿਆ, ਭਾਵ ਅੰਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰੋ ਲਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਣ ਅੰਕੇ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਬੰਕੇ, ਤੁਧ ਭਾਵਾ ਸਰ ਨਾਵਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਣ ਅੰਕੇ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਣਾ ਕਰ। ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਬੰਕੇ, ਬੰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਗਏ, ਤੁਧ ਭਾਵਾ ਸਰ ਨਾਵਾ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਰ ਨਾਵਾ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਪਿੱਤਰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਿਮਰਨ। ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਧ ਭਾਵਾ, ਜੇ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰ ਨਾਵਾ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਗੰਗ ਜਮਨ ਤਹਿ ਬੇਣੀ ਸੰਗਮ, ਸਾਤ ਸਮੁੰਦ ਸਮਾਵਾ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਮ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਲ ਕੈਸਾ ਹੈ?
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਵਸਥਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਨਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਗੰਗਾ, ਜਮਨਾ, ਸਰਸਵਤੀ। ਜਿੱਥੇ 3 ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ। ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਲੱਥ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਰਛਾ ਖੁਭ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਰਛੇ ਨੂੰ ਪੁੱਟੋ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਕਿਸੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਭੂਆ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਬੀਬੀ ਬੀਰਜ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਜੀਤ ਮਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਥੱਕ ਕੇ ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਵਾਂਗਾਂ ਪਕੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਰ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਬਰਛੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬਰਛਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਥਿੱਥੇ ਤਲੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ 3 ਧਾਰਾਂ ਵਗੀਆਂ, ਜਲ ਦੀਆਂ 3 ਧਾਰਾਂ ਵਗੀਆਂ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੋਕ ਪਰਾਗ ਤੀਰਥ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਹੌਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 3 ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪਰਾਗ ਤੀਰਥ। ਕਹਿੰਦੇ 7 ਸਮੁੰਦ ਸਮਾਵਾ, 7 ਸਮੁੰਦਰ ਕਾ ਮਾਨੋ। ਜਦੋਂ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਐ ਪਰਮ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਪੂਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਜਾਤਾ। ਪੁੰਨ ਕਰਨੇ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਦਾਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਭਵ ਪੂਜਾ ਕੀਚੈ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਪੂਜ ਨਾ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ, ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ, ਕਾਹਦਾ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਤੂੰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦਾ ਜਗ ਬੋਰਾਨ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
परमेश्वर वाहिगुरु जिहड़ा है वो चारे युगां विच एक परमेश्वर है। जुग जुग हर समय कहते एक परमेश्वर नूं जिहड़ा जाता जानना कीता। नानक माघ महारस हर जप 68 तीरथ नहाता। नानक गुरु जी उचारण करते हैं, कहते माघ महारस हर जप। मनुखा जन रूपी माघ के महीने विच जिन्हां ने कहते हरि दे नाम का हरि का नाम जपना कीता, बंदगी कीती, उन्हां नूं फिर मालक दे दर तो महारस प्राप्त होया, नाम का रस प्राप्त हो गया। जिन्हां नूं ये महारस मिल गया तो गुरदेव पिता जी कहते फिर 68 तीरथ नहाता। मानो वो जीव जिहड़ा है 18 तीर्थां उत्ते इशनान कर लिया, वो जीव दी जीवन यात्रा सफल हो गई। आया सफल ताहू को गणीए, जास रसन हर हर मुख भणीए। इहो जी अवस्था उन्हां गुरमुखां दी बनी है। ये गुरु सवारियो सतगुरु महाराज जी ने साडे उत्ते बख्शिश कीती है। पावन शब्द द्वारा सानू पावन उपदेश बख्शिश कीता है। सो समूह संगतां दे चरनां 'च एक जरूरी बेनती है कि आप सब नूं पता है कि जो ये शहीदी 15वां चल रहा है, जिहदे च गुरु कलगीधर पातशाह महाराज दे 4 साहिबजादे माता गुजर कौर जाना तो प्यारे सिंह शहीद होए ने। उन्हां शहीद ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ याद नूं समर्पित, साहिबजादियां दी याद नूं समर्पित श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जिन्ने भी इतिहासक स्थान हैं, उन्हां इतिहासक स्थानां ते सोचो 15 दिन 30 तरीक तक गुरमंत्र ते मूल मंत्र का सिमरन कराया जाना है। सो अपने इस गुरुद्वारा साहिब विखे संगत के चरणों च बेनती निता प्रति 15 अज तो लैके 30 तरीक तक 15 मिनट 7 बजे तो 7:15 बजे तक गुरमंत्र ते मूल मंत्र का जाप कराया जाएगा। आप संगतां ने गुरु की हजूरी में पहुँच के अपनियां हाजरियां लवाणियां हन ते वध तो वध सिमरन करना। असली श्रद्धांजलि साहिबजादियां नूं, माता गुजर कौर नूं, उन्हां महान ਸਿੰਘਾਂ नूं जिन्हां ने कुर्बानियां देना कीतियां, उन्हां नूं असली श्रद्धांजलि यही है कि आप सिमरन करिए, बंदगी करिए। आओ आप जिन्ने बैठे हैं सारे जुड़ के बैठिए तो नाल आप मूल मंत्र गुरमंत्र का जाप करिए। सारी संगत ने बोलना, अपनियां हाजरियां लवाणियां हन। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर काल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इतनियां बेनतियां प्रवान समूह संगत के चरणों में द्वारा फिर बेनती है कि साहबजादियां की शहादत नूं समर्पित जिन्ने भी चमकौर की गढ़ी विच जां आनंदपुर साहब की धरती जिन्ने भी शहीद होए ने उन्हां दी शहादत नूं समर्पित निता प्रति ही 30 तरीक तक 7 बजे तो लैके 7:15 बजे तक गुरमंत्र ते मूल मंत्र का जाप होवेगा। आप संगतां ने समय सिर पहुँच के हाजरियां लवा के गुरु कलगीधर पातशाह साहबजादियां नूं असली श्रद्धांजलि यही है कि आप सिमरन करिए बाणी पढ़िए फिर साडा जीवन सफल होना है। भुल चुक दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।